नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अक्टोबर 2 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। राज्य में प्रबल वर्षा आज ठारू। अन्यपटे सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर, पुणी थे कमिला गैस दर। यह सहित कोविड-19 मिल 1 कोटी टंका सहायता। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1, आज दशहरार राज्य में प्रबल वर्षा। पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होइथिबा लघुचाप एवं अवपात रूप नहीं सारी। यह फल ओडिशा रे 3 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही। विशेषकर आज प्रबल वर्षा हेब। आज 14 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछे। 9 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछे पाणीपाग विभाग। तेबे आज सारा ओडिशा रे वर्षा हेबा सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे प्रति घंटारे पवन बहिब। नंबर 2, चाषी मानंकु बड़ भेटी देले मोदी सरकार। दीपावली पूर्वर कोटी कोटी चाषी मानंकु बड़ उपहार देले मोदी सरकार। बुधवार दिन अर्थात अक्टोबर 1 तारिख रे केंद्र सरकार रबी फसलर एमएसपी वृद्धि करने को निष्पत्ति नहीं। तेबे सरकार यही उद्देश्य रे 84,263 कोटी टंका जारी करने को निष्पत्ति नहीं। यही पैकेज 6 वर्ष पई रहिबो। यह सहित केंद्र सरकार डाली को प्रोत्साहन करने को 11,440 कोटी टंकार पैकेज को अनुमोदन करिसंती। एमएसपी रे गहमर चलित वर्षर मूल्य क्विंटाल पिछा 160 टंका वृद्धि करा जायछि। एबे प्रति क्विंटाल 2,585 टंका बिक्री हेब। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, ओडिशा रे खोलिब 6टी केंद्रीय विद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बुधवार दिन अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में ओडिशा समेत देश में बेसामरिक क्षेत्र में 57टी नूतन केंद्रीय विद्यालय खोलिबा को प्रस्ताव अनुमोदन मिली। यही प्रस्ताव अनुसार ओडिशा रे 6टी नूतन केंद्रीय विद्यालय खोलिबा को मंजूरी दिया जाइथिबारु प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद जणाइचंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ओडिशा रो 6टी स्थान रे नूतन केंद्रीय विद्यालय खोलिबा को मंजूरी दिया जाइछि। तेबे देश रे समुदाय 57टी केंद्रीय विद्यालय स्थापन करा जिवो। एथिपई 5,862.55 कोटी टंका खर्च हेबो। नंबर 4, ग्राहकों को झटका बढ़िला गैस दर। पार्वण ऋतु में लोकों उपर महंगा माड़ होइचे। तैल मार्केटिंग कंपनी गुड़िक एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य वृद्धि करिसंती। नूतन मूल्य बुधवार अर्थात अक्टोबर 1 तारिख ठारू लागू होइचे। कमर्शियल गैस सिलिंडर मूल्य उपरे वृद्धि करा जाइछे। दशहरा पर्व पई पेट्रोलियम कंपनी गुड़िक मूल्य वृद्धि करी ग्राहक मानकु झटका देइचंती। तेबे घरोई व्यवहार करा जाउथिबा 14.2 किलोग्राम सिलिंडर मूल्य रे परिवर्तन करा जाई नाही। 19 किलोग्राम विशिष्ट व्यावसायिक सिलिंडर उपरे 15 ରୁ 16 टंका दाम बढ़िची। नंबर 5, साक्षी गोपाल को ठकी देबे। सत्यवादी रे प्रतिष्ठा ओडिया विश्वविद्यालय को संप्रसारण करा जिवो। तेबे एही संप्रसारण निमंते साक्षी गोपालर श्री गोपाल जीउंकर मूल्यवान संपत्ति को बेंचमार्क वैल्यूएशन रे विश्वविद्यालय को बिक्री करने को उद्यम को नहीं साधारण रे असंतोष प्रकाश पाइचे। देवोत्तर आईन धारा 19 बल रे उक्त जमी बिकिबा को आदेश करा जाइथिबारु ठाकुर क्षति सहिबे बोली जणा पड़िचे। साक्षी गोपाल मंदिर ठारू 500 मीटर दूरतारे थिबा 6.47 एकर जमी ओडिया विश्वविद्यालयर प्राचीर एवं मंदिर बाईपास रास्ता को लगी रही। नंबर 6, आज ठारू गाँव रे बड़ कषाकषि। अक्टोबर मासरे गाँ को जिबे सबु राजनैतिक दल। विरोधी सरकारंकर अवहेला को नहीं लोकों पाखक जीव। शासक दल डबल इंजिन सरकारंकर उपलब्धि को लोकों पाखरे पहुंचाइब। पुणी गाँव हेब सरगरम। अक्टोबर मासरे लड़ई हेब 3 राजनैतिक दल गाँव रे। बीजेपी बीजेडी कांग्रेस एवं गाँ मुहा। तेबे आज 2 तारिख ठारू प्रथम पर्याय पदयात्रा आरंभ करिबो कांग्रेस। मालकानगिरी पदयात्रा कांग्रेस आरंभ करिबो। प्रसंग रहिबो ओडिशा सीमा सुरक्षा। अन्यपटे आसंता 9 तारिख मैदान को ओह्लाइबो बीजेडी। नारी सुरक्षा, आईन श्रृंखला परिस्थिति और पंचायत प्रतिनिधि क्षमता हस्तांतर प्रसंग में नवेम्बर 9 तारिख पर्यंत पदयात्रा करी लोकों बुझाइबो बीजेडी। अन्यपटे
ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସଫଳତା ଓ ଜିଏସ୍ଟି ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ବିଜେପି ନେତା। ନମ୍ବର 7 ମୁଢ଼ିକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ କେବେ ମିଳିବ? ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୁଢ଼ିର ଚାହିଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମୁଢ଼ିର ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୁଢ଼ିକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦେବାକୁ ପୁଣି ଦାବି ତେଜିଛି। କୌଣସି ଜିନିଷର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଇତିହାସ କେତେ ପୁରୁଣା, କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସବୁର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୁଢ଼ିର ପ୍ରମାଣ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିବାକୁ ଏବେ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଲେ ବା ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ମୁଢ଼ିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 8 ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁରେ ଏଣିକି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଯୋଗାଇବ ଟାୱାର। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଶିମିଳିପାଳ, ଫୁଲବାଣୀ, ବୌଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଅନେକ ଗାଁରେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି କମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସରକାର ଏବେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 2472ଟି ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ 1665ଟି ଟାୱାର ଲଗାଉଛି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍। ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏଣିକି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଇବ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍। ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନିଧି ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍। ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶା ରଞ୍ଜି ଦଳ ଘୋଷଣା। କ୍ରୀଡ଼ା ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରଞ୍ଜି ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସୌରଜିତ ମହାପାତ୍ର ଏହା ସହିତ ଅବକାଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ଶୁଭ୍ରଜିତ ସାହୁ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଆଜିଠାରୁ ଫୋନ୍ପେରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁପିଆଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ NPCI ୟୁପିଆଇ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଫୁଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗଲ ପେ କିମ୍ବା ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ଆପ୍ରେ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ କାହାକୁ କଲେକ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏସ୍ ରମୈୟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖଡ଼ଗେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଜ୍ୱର ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଆସିଲା ତାଲିକା, ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ଜାରି ହୋଇଛି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ତାଲିକା। ବିହାରରେ 2025 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆ ମତଦାତା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 7,42,00,000 ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ 68 ଲକ୍ଷ ନାମ କଟିଛି। ସେହିପରି 11,53,000 ନୂଆ ମତଦାତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମତଦାତା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସଠିକତା ପାଇଁ ଏଭଳି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। କଟିଛି ନା ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆ ମତଦାତା ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 13 କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ମିଳିବ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀର ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସହାୟତାରେ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 14 GST କଲେକ୍ସନ ବଢ଼ିଲା, ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ସରକାର।
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବୁଧବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 1.98 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନା ଏହି ମାସରେ 173 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ହେବ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 1.85 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଉପରେ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହା 1.86 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏବେ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ଏହା 6.5% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 6 ମାସରେ ଜିଏସ୍ଟି 12.1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। 6 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025। ନମ୍ବର 15 ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲାଭାନ୍ୱିତ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ 2 ଥର 5,000 ଲେଖା 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ବ୍ଲକ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହା ସହିତ ଉମରକୋଟ ପୌରପାଳିକାରେ 3,06,778 ମହିଳା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି 2,81,662 ଜଣ ମହିଳା ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 16 କୋହଲି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅଭିଷେକ ହେଲେ 1 ନମ୍ବର। ଭାରତର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶିତ ଆଇସିସି ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାର 5 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ଟାଇଟଲ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ 931ରେ ପହଞ୍ଚି 5 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 931 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଡେଭିଡ୍ ମଲାନ 919 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 912 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ, ବିରାଟ କୋହଲି 909 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ଦୋହଲିଗଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ଅଧା ରାତିରେ କମ୍ପିଲା ଏବଂ ନେଇଗଲା 70ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ରେକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 6.9 ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏବଂ 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 18 ଆଜିଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ 2 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଖେଳାଯିବ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିରିଜ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞ ପରି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍। ନମ୍ବର 19 ଟ୍ରଫି ଫେରାଇଲେ ଟ୍ରଫି ଚୋର। ଭାରତର ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ପିସିବି ତଥା ଏସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି। ଟ୍ରଫି ନ ଫେରାଇବା ଚାଲ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଶେଷରେ ଦୁବାଇ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଟ୍ରଫି ନକଭି ଫେରାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, କୂଟନୀତିର ଫେଲ୍ ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ ବି ଫେଲ୍, ତଥାପି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲର ବୈଠକରେ ସାବାଡ଼ ହେବା ପରେ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଏବେ ବିସିସିଆଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ପୁଣି ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମହା ମୁକାବିଲା। ରବିବାର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହା ମୁକାବିଲା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚର ଏହା 4ର୍ଥ ରବିବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ 3ଟା ରବିବାର ଦିନ ଭାରତ ଜିତି ସାରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ। ଏବେ ପୁଣି 4ର୍ଥ ରବିବାର ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ରବିବାର ଦିନ 5 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।